السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی، میرے خاص دوست داؤد احمد بھائی جو حیدرآباد میں رہتے تاڑبن میں فرمائش کرتے عبدالقدیر بھائی کہ تقریباً لوگ مفہوم لا الہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بھیا جی غیر اسلامی کام کرے۔ تھوڑا اگر آپ کے علم میں اگر مفہوم لا الہ کا ترجمہ اگر آپ کو اچھا معلوم ہے، اس کا مطلب اگر اچھا معلوم عبدالقدیر بھائی، تو تھوڑا عوام کے سامنے ایک پردہ بنائیے نا۔ تو داؤد احمد صاحب کی بات میرے کو بالکل سننا ہے، میرا بھائی ہے، میں عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی توفیق سے 2-3 احادیث سناؤں انشاءاللہ، کیونکہ بھائی کا حکم آیا تو بالکل ماننا میرے لیے ضروری ہے۔ چلیے انشاءاللہ سب سے پہلی بات کیا ہے، عربی کے الفاظ کی عبارت کو سمجھنا، عربی کے الفاظ کی عبارت کو۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے کوشش کروں گا اللہ مالک کی توفیق سے کہ آپ کے ساتھ میں بات شیئر کر سکوں، اور آپ بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کے مفہوم سے محبت کرتا ہے، لا الہ کو پڑھتا ہے، آگے تک شیئر کریے۔ شیئر کرنے سے پہلے یہ مت سوچیے کہ شیئر کرنے سے اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی، انہیں فیمس ہو جاتا۔ عزت کا دینے والا اللہ ہے، ذلت کا دینے والا اللہ ہے، یہ بات کو ذہن میں بٹھائیے اور آگے شیئر کریے۔ سب سے پہلی بات، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبی، آخری نبی ہے۔ چلیے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لا الہ کے بارے میں کہا تھا، اے اللہ میری امت تمام کی تمام امت پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تمام انبیاء کی امت بھی یہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ۔ اللہ مجھے ایسا کچھ کلمہ سکھا جو اس سے بھاری ہو، اس سے ہیوی ہو، اس سے قیمتی ہو، اس سے وزن ہو۔ اللہ رب العالمین نے ایکشن کے ریئیکشن میں کہا، موسیٰ علیہ السلام کے ایکشن پہ اللہ نے ریئیکشن دیا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے کیا سمجھا اس مفہوم لا الہ الا اللہ کو؟ اتنا ہلکے میں لے لیے آپ؟ جو آپ کی امت پڑھ رہی، تمام امت پڑھ رہی، تو آپ کو اس سے ہیوی کلمہ چاہیے؟ اے موسیٰ علیہ السلام یہ 7 زمین کے اندر جو ہے، 7 آسمان کے نیچے اور اوپر جو ہے، اے موسیٰ علیہ السلام 7 زمین 7 آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور ایک پلڑے میں ترازو کے لا الہ الا اللہ کو رکھ دو۔ لا الہ الا اللہ 7 زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں ان سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ اے موسیٰ یہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز اللہ کے پیارے، ایک ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا، دوسری چیز اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ، کفار مکہ اپنے ہاتھوں سے اولیاء اللہ کے بتوں کو بنا کے خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کو بنا کے اولیاء اللہ کے، اس وقت کے اولیاء اللہ کے پوجا کرنے والے، طواف کرنے والے مورتیوں کو لا کے بنا کے گھر میں رکھے۔ اللہ کے 360 بتوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی نے اپنے کندھوں پہ چڑھا کے وہ تانبے کے بت کو توڑنے لگایا، پورے بتوں کو توڑنے لگایا، جا الحق کی آیت پڑھتے گئے، مار کے توڑتے گئے۔ چلیے اب اللہ کے نبی انٹرویو لے رہے، کس سے؟ مشرکین مکہ سے، کفار مکہ سے پوچھ رہے، اے مکہ والو آپ مجھے کب سے جانتے؟ بولے آپ کے دادا کو بھی جانتے، آپ کے ابا کو بھی جانتے، ہم آپ کو بھی جانتے، بچپن سے ہم نے آپ کو دیکھا۔ تو پوچھے اللہ کے نبی کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ بولے نہیں۔ کبھی کسی امانت میں خیانت کیا؟ نہیں۔ کبھی کسی کو تکلیف دیا؟ بولے نہیں۔ کبھی کسی کو مطلب کچھ الزام تراشی کرا، کسی کا نقصان پہنچایا؟ بولے نہیں۔ اللہ کی قسم نہیں، آپ نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو مطلب آپ لوگ یہ مانتے ہو کہ میں جو کہتا ہوں سچ ہے؟ تو بولے ہاں۔ اگر میں اے مکہ والو آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو حملہ آور ہونے والا ہے، آ کے آپ کی جان مال عزت پراپرٹی کو لوٹنے والا ہے، تو کیا آپ یقین مان لو گے؟ تو مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، اولیاء اللہ کے بوتا بنا کے بیت اللہ میں رکھنے والوں نے کہا، عبداللہ کے بیٹے ہم گھوڑوں کی آواز سنے نہ سنے، ان کے گھوڑوں کے قدموں سے اڑنے والی دھول دیکھے نہ دیکھے، ہم مان لیں گے کیا کہ آپ نے جو کہا سچ کہا۔ تو اللہ کے نبی کو اطمینان ہو گیا کہ کانفرنس مکمل ہو گئی، ڈیبیٹ مکمل ہو گئی، سوال و جواب مکمل ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے مکہ والو اللہ تمہیں عرب اور عجم کا سردار بنا دے گا، ایک کام کر لو۔ بولے کیا؟ یا ایھا الناس جبل صفا، جبل بولتے پہاڑ کو، صفا پہاڑ ہے، صفا مروہ ہے نا حرم میں، صحیح کرتے نہ جا کے طواف کرنے کے بعد جبل صفا پہ کھڑے ہو گئے۔ پیارے حبیب نے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ جیسا وہ لوگ سنے لا الہ الا اللہ بولتے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں بولتے، عربی نے واسطے وسیلوں کے بارے میں آ رہا مسئلہ، اب آ رہے اولیاء اللہ کے بارے میں بول کے، ان کی اپنی سوچ تھی، مشرکین مکہ کی اپنی سوچ تھی۔ کیا کرے؟ اللہ کے نبی کو ظلم دینا چالو کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ آخر میں پیارے نبی کو غالب کر دیا، فتح مکہ اللہ نے نصیب کر دیا۔ تو مشرکین جو ہوتے، جن کے دماغ اور دل میں عقیدے میں گندگی ہوتی، ان کو مفہوم لا الہ الا اللہ کی دعوت سے تکلیف ہوتی۔ مشرکین مکہ اللہ کے نبی کو کیوں مارے؟ جب ہر چیز کو مانتے تھے وہ لوگ، کہ صادق ہے، امین ہے، ہر وہ چیز، اس کے باوجود دشمنی ان کی تھی مفہوم لا الہ الا اللہ کی سمجھ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا اب لا الہ الا اللہ اقرار کرو، یہ چھوڑو بتوں کی پوجا کرنا،
नहीं सुने वो लगा, जिसको अल्लाह तौफीक दिया वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन बन गए, जिनको अल्लाह तौफीक नहीं दिया अबू जहल से बहुत से लोग हैं, अबू लहब लोग हैं, चले गए जहन्नुम का ईंधन बन के। दूसरी बात। तीसरी बात, अबू तालिब साहब कौन है? अबू तालिब साहब हैदर कर्रार के बाबा हैं, हसनैन करीमैन के दादा हैं, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ससुरे साहब है। आके बोले अबू तालिब साहब बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि प्यारे हबीब की कफ़ालत करने वाले, वकील बनने वाले कौन थे? कफ़ील बनने वाले अबू तालिब साहब थे। माँ बाप के दुनिया से अगले जहान की तरफ जाने के बाद में बोले अब बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्का वाले मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे हरासमेंट करते हैं। क्या कहते हैं? ए अबू तालिब, हम आपकी सूरत देखे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को छोड़ रहे हैं, ये बात करें कि बूतों की पूजा छोड़ दो, बूतों को छोड़ दो, बूतों को छोड़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा क्यों बोल रहा आपका भतीजा अब्दुल्ला? हाँ, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब, अपने भतीजे को आप कहो ये मफ़हूम ला इलाहा इल्लल्लाह से रुक जाए, या फिर आप साइड में हट जाओ, आपके भतीजे का जो अंजाम करना है हम कर लेंगे। प्यारे हबीब के पास आते हैं कौन? अबू तालिब साहब आके ये बात करते हैं, सवाल जवाब होती है। प्यारे हबीब का जुमला सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले मुसलमानों, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान निछावर करने वाले मुसलमानों, अगर मोहम्मद से मोहब्बत है तो दाढ़ियों को काटना पहले छोड़ दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे हबीब ने कहा, दाढ़ियों को माफ़ करने का हुक्म दिया। सिर्फ ग़ुलाम है रसूल के, ग़ुलाम है, ग़ुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल बनने से नहीं बनते हो, वफ़ादार, वफ़ा करके दिखाओ। कहने की वफ़ा और है, करने की वफ़ा और है। अंगूठे चूम के बाजू हटने का नाम मोहम्मद करीम से मोहब्बत का तकाजा नहीं। चेहरों को मोहम्मदी बनाओ, सीरत को मोहम्मदी बनाओ, इताअत मोहम्मद करीम की करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे हबीब का जुमला सुनो, ला इलाहा पढ़ने वालों, दिल की अगर अदालत अगर गवाही दे तो शेयर करो, मोहब्बत है कलमे से, कलमे की अहमियत से मोहब्बत है। तो अल्लाह के नबी ने कहा, चाचा आप कहते हो आज अबू तालिब साहब के मुझे ला इलाहा की दावत से रुक जाए इन मुशरिकीन मक्का, कुफ्फार मक्का की वजह से, तो चाचा सुनिए, ये कुफ्फार मक्का, ये मुशरिकीन मक्का, ये बुतों की पूजा करने वाले, ये मोहम्मद के दोनों हाथों में लाके एक हाथ में आसमान का सूरज रख दे, एक हाथ में आसमान का चांद रख दे। चाचा ये अनहोना काम मक्का वाले मुशरिकीन कर गुजरे, हो सकता है वो लोग कर गुजरे, लेकिन मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत से, तौहीद की दावत से बाज नहीं आएगा। चाचा अल्लाह के नबी ने ये कहा, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू टपक रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू तालिब ने कहा, भतीजे आज मैं समझ गया तेरा दीन सच्चा है, आए मेरे भतीजे आज से तू अपना काम कर, ला इलाहा इल्लल्लाह का। अल्लाह तेरा मुहाफिज है, अल्लाह तेरा निगहबान है, देखता है। अबू तालिब, जब तक अबू तालिब के जिस्म में जान बाकी है, अबू तालिब देखेगा कौन मक्का वाला है, तुझे हाथ लगाएगा। ये वो चाचा थे अबू तालिब साहब। अल्लाह के नबी ने कहा, चाचा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके चाचा के कदमों के पास बैठ के बोले, चाचा या अम्मी, आए मेरे चाचा, गुल ला इलाहा इल्लल्लाह, एक मरतबा चाचा इतनी मेरे पे एहसानात करे मोहम्मद पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा चाचा कलमा पढ़ लो मेरे कान में। लोग बोलते उनकी निगाह में इतना कमाल है, उनकी निगाह में कमाल है। सलाम फेरे राइट साइड में लाखों लोग इस्लाम कबूल कर लिए, सलाम फेरे लेफ्ट साइड में करोड़ों लोग इस्लाम कबूल करे, लाखों लोग इस्लाम कबूल कर लिए। प्यारे नबी बैठे हुए हैं खदमों के पास, सरकते जाके चाचा के होठों पे अल्लाह के नबी ने कान लगा के कहा, या अम्मी गुल ला इलाहा इल्लल्लाह, चाचा एक मरतबा आप कह दो, जन्नत में अल्लाह ताला को बोल के मैं आपको भिजवाऊंगा। प्यारे हबीब के बोलने के बाद भी अबू तालिब साहब ने कलमा नहीं पढ़ा। किसी को हवाला होना है कुरान हकीम है, सूरत क़िसस आयत नंबर 56 है, वो आयत का शान नज़ूल पूछ लो तो मफ़हूम ला इलाहा इल्लल्लाह से मोमिन मोहब्बत करता। जो मफ़हूम ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला होता वो किसी के तवाफ़ नहीं करता, किसी के सामने सजदे नहीं करता, किसी की नज़र नियाज नहीं करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हर काम करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मफ़हूम ला इलाहा इल्लल्लाह को समझने की, अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह तेरे अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई बादशाह नहीं है, कोई मुख्तियार कुल नहीं है, सब के सब तेरे फ़कीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह हम सब तेरे भिखारी है, पूरी कायनात की तमाम मखलूक़ात तेरी भिखारी है, तू सबसे बड़ा बादशाह मालिकुल मुल्क है। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह तू गनी है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने ना सजदा किया जाएगा, ना रुकू किया जाएगा, ना किसी मन्नत मांगी जाएंगी, ना किसी पे बेटा और बेटी की उम्मीद रखी जाएगी, अल्लाह ही पर तवक्कल किया जाएगा। इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन। मेरी नाक़िस इल्म के मुताबिक इतना था। दाऊद अहमद भाई की फरमाइश का से एक वीडियो बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह के मफ़हूम पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।